स्वागत है पीटीसी न्यूज़ सभी सारे दर्शकों का। मैं हरप्रीत सिंह। तुसीं देख रहे हो कि EI वार्स एंड केबल्स विचार तकरार। वैसे तो डॉक्टरों नूं रब का दूजा रूप कहा जाता है, डॉक्टरी पेशे नूं सच्ची सेवा मनाया जाता है अते यह है भी है। पर कुछ कुछ डॉक्टरों ते हस्पतालों के माड़े कामां ने काफ़ी हद तक इस पेशे तो लोगों का विश्वास हटा दिता है, खास करके कुछ निजी हस्पतालों ने। ਜਦੋਂ भी असी किसी हस्पताल ਜਾਂ डॉक्टर के कोल जाते हैं तो बड़ी आस लैके उम्मीद लैके जाते हैं कि इत्थों सानू देह अरोगता मिलेगी, कईयां नूं नवां जीवन भी मिलेगा। पर अज एक अजिही सच्चाई तुहाडे सामने असी लैके आ रहे हैं, जिस तो बाद हो सकता है कि तुसी इस सारी सच्चाई नूं देखण तो बाद हस्पताल जाण तो डर जाओ। दरअसल सूबे दे विच एक वड्डा सेहत स्कैम होया। अगले 35-40 मिनट दे विच तुहाडे लू कंडे खड़े करन वालियां कुछ सच्चाइयां तुहाडे सामने रखांगे। शुरुआत ब्रेकिंग न्यूज़ दे नाल करदे हां। तुहानूं अंदाज़ा हो जाएगा कि यह खबर कितनी वड्डी है। दरअसल पंजाब दे विच निजी हस्पतालों वालों एक वड्डा सेहत स्कैम किया गया। एक वड्डा सेहत स्कैम पंजाब दे विच होया। फर्जी इलाज के नाम पर सरकार तो लुट्टे गए ने करोड़ों रुपए। सरकारी बीमा योजना नूं करोड़ों का चूना लाया गया। सूबा अते केंद्र सरकार दे करोड़ों रुपए लुट लए गए ने। लोगों की जान माल की भी निजी हस्पतालों ने वड्डी लुट की है। लगभग सूबे के 1 दर्जन तो वध निजी हस्पतालों ने लोगों की जिंदगी दे नाल सीधा सीधा खिलवाड़ किया। अगले 30-35 मिनटों के तुहानूं पूरा दस देंगे कि यह पूरा मसला है की है। दरअसल यह मसला बड़ा गंभीर है, लोगों की जान माल के नाल जुड़िया हुआ मसला है। लगातार बड़िया सारिया शिकायतां साडे कोल आंदियां रहीआं। असीं सब जानते हैं कि असीं सारे ये समझते हैं कि प्राइवेट हस्पतालों के विच अन्नी लुट की जाती है। मैं सारे हस्पतालों की गल नहीं कर रहा, पर कुछ को हस्पतालों के कारण सारे हस्पतालों का नाम जिहड़ा वो खराब हो जाता है। अन्नी लुट की जाती है, बिना किसी कारण के ट्रीटमेंट किया जाता है। कोई भी मरीज़ दाखिल हो जाता है तो ये समझो कि वो जल्दी जल्दी उसनूं वापस नहीं आण दिता जाता। ये पूरे मसले ते गलबात करांगे। साडे नाल पहला खास मेहमान दस देना कौन कौन ने, फिर आपां पूरा मसला भी तुहानूं समझा दिंदे हां। साडे नाल डॉक्टर वितुल गुप्ता ने, शिकायतकर्ता ने ते MD ने मैडिसन दे। शिकायतकर्ता इन्होंने मैं क्यों किया वो भी तुहानूं दस देंगे। डॉक्टर प्यारेलाल गर्ग साहब साबका रजिस्ट्रार ने बाबा फरीद यूनिवर्सिटी के। बहुत बहुत स्वागत है तुम्हें मेहमानों का। और नेहा सलारिया सन न्यूज़ डेस्क तो जुड़े हुए हैं, जिन्होंने ये सारी खबर ब्रेक की है, ये सारी खबर कवर की है। सब तो पहला एक खास रिपोर्ट दिखाने। उस रिपोर्ट को देखने तो बाद तुहानूं समझ आ जाएगा कि असी किस स्कैंडल की गल कर रहे हैं, असी किस स्कैम की गल कर रहे हैं, कि किवें प्राइवेट हस्पताल, निजी हस्पताल लोगों को तो चूना ला ही नहीं रहे, नाल दे नाल सरकारां नूं भी चूना ला रहे हैं। लोगों की जान दे नाल खिलवाड़ कर रहे हैं, लोगों के माल दे नाल खिलवाड़ कर रहे हैं। सरकारां तो करोड़ों रुपया उस चीज़ का लै रहे हैं जो काम होया ही नहीं, उन्हां चीज़ों का पैसा बटोरिया जा रहा है जिहदा इलाज होया ही नहीं। एक खास रिपोर्ट देखो। दावा यह किया गया सी, ये जरूरी सी कि असी ज़्यादा कवर करिए ताकि सारे साडे परिवार वो जिहड़े अपने आप नूं, अपनी सेहत नूं, अपने परिवार की सेहत नूं नहीं संभाल सकते, उन्हां दा असी कुछ हिस्सा पाइए। प्रचार भी इंज किया गया। मेरा दिल का ऑपरेशन उस प्राइवेट हस्पताल विच होया जिस विच मैं जाण बारे सोच नहीं सकती सी। उत्थे मेरा इलाज फ्री होया। ये स्कीम साडे लई वरदान है। पर हकीकत यह है, ਜਦੋਂ ਦੀ ਇਹ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਕੋਈ ਆਊਟਡੋਰ 'ਚ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਦਾਖਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਜੀ ਤੇਰਾ ਮੁਫਤ ਇਲਾਜ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਸਕੀਮ 'ਚੋਂ ਵੀ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਸ 'ਚੋਂ ਵੀ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। साल 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਸਕੀਮ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਮੁਫਤ ਇਲਾਜ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲ ਸਕੇ, ਇਸ ਲਈ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਰਬੱਤ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। इस स्कीम के उद्घाटन समय मुख्यमंत्री ने बड़े बड़े दावे किए सन कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये स्कीम चलाई सी, उदों सिर्फ 12% ही पंजाब ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਧਾਈਏ ਔਰ ਉਹ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਅਸੀਂ 14 ਲੱਖ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 31 ਲੱਖ ਤਾਈਂ ਅਸੀਂ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ
ਤਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਤਕਰੀਬਨ 46 ਲੱਖ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ 76% ਔਰ ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਇੱਧਰ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਇੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਵਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਪਾਈਏ। ਦਰਅਸਲ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ 60% ਰਕਮ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ 40% ਰਕਮ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸਾ ਜਾਂ ਇੰਜ ਕਹਿ ਲਈਏ ਜਨਤਾ ਦਾ ਪੈਸਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਡਕਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਇਆਂ ਦਾ ਘਪਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਬਗੈਰ ਇਲਾਜ ਕੀਤੇ ਮੋਟਾ ਪੈਸਾ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਿਹਤ ਵਾਲਾ ਇਹ ਸਕੈਮ ਕਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਚੂਨਾ ਲਗਾ ਰਿਹਾ। 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਬ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਰ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਫਤ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਬ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਸੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲਸ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਚੂਨਾ ਔਰ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ। ਸਰਬੱਤ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਵਪਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਿਰਫ ਮੁਨਾਫੇ ਬਾਰੇ ਹੀ ਸੋਚਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਇਆਂ ਦਾ ਚੂਨਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਹੈਲਥ ਅਤੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਡਾਕਟਰ ਵਿਤੁਲ ਗੁਪਤਾ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਬੱਤ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਫਰਜ਼ੀ ਫਾਈਲਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬਗੈਰ ਇਲਾਜ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਹੜੱਪ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪੋਸਟ ਫੈਕਲਟੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਾ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਿਸਮ ਨਾਲ ਹੀ OPD ਦੇ ਇਨਫਲੇਟਡ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਨਡੋਰ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਡੰਮੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ, ਡੰਮੀ ਫਾਈਲਾਂ ਬਣਦੀਆਂ। ਕੱਟਸ ਐਂਡ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਰੇਡੀਓਲੋਜੀ ਸੈਂਟਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੱਟਸ ਐਂਡ ਕਮਿਸ਼ਨਸ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਕਈ ਘਪਲੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਉਂਸਲ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਣੇ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲਸ ਕਿਸ ਮੋਡਸ ਆਪਰੈਂਡੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਕਿਹਨਾਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੱਡੇ ਸਕੈਮ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਵਿਤੁਲ ਗੁਪਤਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 3 ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਇਆਂ ਦੀ ਠੱਗੀ ਮਾਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਨੰਬਰ 1, ਗਰੀਬ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਨਾ ਕਰਕੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਫਰਜ਼ੀ ਫਾਈਲਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬੀਮੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਨੰਬਰ 2, ਗਰੀਬ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਬੱਤ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਹਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਸਗੋਂ ਇਲਾਜ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੀਮਤ ਮਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਵਸੂਲ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੈਸੇ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੁੱਗਣਾ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। OPD ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮਾਮੂਲੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਦੱਸ ਕੇ ਅਤੇ ਝੂਠੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਿਖਾ ਕੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਬੀਮੇ ਤੋਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਵਸੂਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੈਸਟੀਜੀਅਸ ਸਕੀਮ ਹੈ ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਘਪਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਡਬਲ ਪੈਸੇ ਲਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਜਾਂ ਮਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਲਿਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ MCI ਦਾ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿ MCI ਨੇ ਜੀ ਇੰਨੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਮਿਨੀਮਮ ਕਰਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲਿਆਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਡੰਮੀ ਫਾਈਲਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਦੀ ਇਹ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਕੋਈ ਆਊਟਡੋਰ 'ਚ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਦਾਖਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਜੀ ਤੇਰਾ ਮੁਫਤ ਇਲਾਜ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਇਲਾਜ ਵਾਲਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਂਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਡਬਲ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਸਕੀਮ 'ਚੋਂ ਵੀ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਸ 'ਚੋਂ ਵੀ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ। हैरानी की गल यह है कि डॉक्टर वितुल गुप्ता ने इस गोरख धंधे की शिकायत पंजाब मैडिकल कौंसल और इंडियन मैडिकल कौंसल तक की, पर कोई कार्रवाई नहीं हुई।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰ ਗੁਪਤਾ ਵੱਲੋਂ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਸਕੀਮ ਦੇ CEO ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਧਾਂਦਲੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ। RTI ਦੇ ਥਰੂ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜੀ ਕੀ ਐਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਮੇਰੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ 2-3 ਵਾਰੀ ਲਿਖਿਆ, ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਤਸੱਲੀ ਬਖਸ਼ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਉਂਸਲ ਤੋਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਰੂਲ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਪੰਜਾਬ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਉਂਸਲ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਉਂਸਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਉਂਸਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ 6 ਮਹੀਨੇ 8 ਮਹੀਨੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਭੰਗ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਉਂਸਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੈਡੀਕਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਐਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਉਂਸਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤਾ। ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੈਡੀਕਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਐਕਸ਼ਨ ਲਵੇ ਕੁਝ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ 11ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ 2000 ਚ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਤਾਂ ਕਾਲਜ ਤੇ ਹੋਈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਨੇ ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿਹਤ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਗੋਰਖ ਧੰਦੇ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਕਾਮ ਹੋਈ, ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਸੋ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਸਕੈਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਹੜੇ ਸਿਹਤ ਸਕੈਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦਰਅਸਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 60% ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ 40% ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਕਰਦੇ ਕੀ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮਰੀਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਠੱਗੀ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਕੈਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨੇ ਉਹ ਗ੍ਰਾਫਿਕ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਮਝਾਣੇ ਆ, ਫਿਰ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਗਰੀਬ ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਇਲਾਜ ਨਾ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਫਰਜ਼ੀ ਫਾਈਲ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬੀਮੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਇਲਾਜ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦਾ, ਉਹਦੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਫਾਈਲ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਭੇਜੀ ਗਈ ਤੇ ਬੀਮੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲਏ ਗਏ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਗਰੀਬ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਬੱਤ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਹਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਸਗੋਂ ਇਲਾਜ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੀਮਤ ਮਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਵੀ ਵਸੂਲ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹਸਪੀਟਲਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਮੁਨਾਫਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। OPD ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮਰੀਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਮਾਮੂਲੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਦੱਸ ਕੇ ਤੇ ਝੂਠੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਿਖਾ ਕੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਬੀਮੇ ਤੋਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਵਸੂਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮਰੀਜ਼ ਆਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੇਰਾ ਤਾਂ ਇਹ ਬੀਮਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਇਸ ਬੀਮੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੇਰਾ ਸਾਰਾ ਇਲਾਜ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤੂੰ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਲੈ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਇਲਾਜ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਬੜਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਬਾਲੀ ਖਤਰਨਾਕ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਚਲੋ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਫਰਾਡ ਹੋ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਬੜੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਕੰਪਲੇਂਟਾਂ ਇਹ ਵੀ ਆਈਆਂ, ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਆਈਆਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤਾਂ ਵੀ ਸਰਜਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਪੈਸਾ, ਮੋਟਾ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਬੀਮੇ ਦਾ, ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖਾਸ ਮਹਿਮਾਨ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਵਿਤਲ ਗੁਪਤਾ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਪਤਾ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਬੜੇ ਗੰਭੀਰ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਏ ਨੇ ਔਰ ਬਕਾਇਦਾ ਸਬੂਤ ਵੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸਕੈਮ ਚੱਲਦਾ ਕਿਵੇਂ ਰਿਹਾ, ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ? ਇੰਨੇ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ PTN ਨਿਊਜ਼ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਚੱਕਿਆ ਜੀ। ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਆਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਵਿਜ਼ੂਅਲੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਜਾਗਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਐਕਸ਼ਨ ਅੱਧਾ ਵਿਚੱਧਾ ਹੀ ਲੈਂਦੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਕੀਮਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਖਦਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਵਧਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਆ ਜੀ। ਤਾਂ ਸਕੀਮ ਇਹਦੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਸਕੀਮ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਟਰੈਂਥਨ ਕਰੀਏ, ਹੈਲਥ ਤੇ ਪੈਸਾ ਖਰਚੀਏ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਪੇ ਦਈਏ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਮੁਫਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਿ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕਰਪਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਹੈਲਥ ਤੇ ਪੈਸਾ ਖਰਚੀਏ
ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸਟਰੈਂਥਨ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਗੁਪਤਾ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਦੀ ਰੇਸ ਲੱਗੀ ਵੀ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਇਆ ਖਰਚਿਆ ਵਾ। ਹਾਂ ਗੁਪਤਾ ਸਾਹਿਬ ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਰੀ ਗੱਲ। ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਿਆ, ਇਹ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ? ਸੈਂਟਰਿਕ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਮਰੀਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੀ ਡਾਕਟਰੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਆ ਕੇ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਆਇਆ ਉੱਥੇ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੀ, ਪੈਸੇ ਲੈ ਲਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਬਿਨਾਂ ਤੇ ਮਿਸਟਰ ਇੰਦੂ ਭੂਸ਼ਣ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ CEO ਹੈਗੇ ਆ ਇੰਡੀਆ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਰੈਫਰ ਕੀਤੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ। ਸਾਡੀ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਇਹ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇੰਦੂ ਭੂਸ਼ਣ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗ ਆਫੀਸਰ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਜਿਹੜੇ ਐਂਟੀ ਫਰਾਡ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੈੱਡ ਸੀਗੇ ਕੁਮਾਰ ਰਾਹੁਲ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗ ਆਫੀਸਰ ਹੈ। ਸੋ ਦੋਨੇ ਅਫਸਰ ਜੇ ਓਨੈਸਟ ਰਲ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਮਾਰਕ ਕੀਤੀ। ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਚਿੱਠੀ ਆਈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪੈਂਸੀ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਚ ਲਿਸਟ ਤੇ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਵਾਰਨਿੰਗ ਜਾਂ ਕੁਝ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਲਿਸਟ ਮੰਗਾਓ ਜਿਹੜੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਜ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛ ਲਓ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗੇ ਆ ਭਾਈ, ਤੇਰੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਜ਼ਰੀਆ ਅਪਣਾਇਆ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ 'ਚ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਇਲਾਜ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਫਾਈਲਾਂ ਪੂਰੇ ਸਾਡੇ ਡਿਪਟੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ ਬਠਿੰਡੇ ਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਹ। ਉਦੋਂ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਹੁਤ ਓਨੈਸਟ ਤੇ ਸਟਰੋਂਗ ਆਫੀਸਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਅੱਗੇ ਭੇਜਤੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਐਕਸ਼ਨ ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ 'ਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀਗੀ ਕਿ ਕੱਲਾ ਡੀਲਿਸਟ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਅੱਗੇ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਰਪਸ਼ਨ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਡੈਟਰੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਹਟੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹੂਗਾ ਚਲੋ ਜੀ ਡੀਲਿਸਟ ਕਰਨਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਣੇ ਸੀ ਕਮਾ ਲਏ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡੀਲਿਸਟ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਇਆ ਕਿ ਪੈਸੇ ਖਾਦੇ ਹੈ, ਕਰਪਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਬਲਿਕ ਮਨੀ ਹੈ, FIR ਦਰਜ ਕਰੋ। ਦੂਜਾ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਉਂਸਲ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਤੇ ਤਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਉਂਸਲ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੀ ਐਥੀਕਲ ਬਾਡੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਐਥਿਕਸ ਨੂੰ ਕਸਟੋਡੀਅਲ ਹੈ, ਉਹ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਐਥਿਕਸ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰੋ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਐਕਸ਼ਨ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ ਹਾਸੋ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਆਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਂਟੀ ਫਰਾਡ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਉਂਸਲ ਐਕਸ਼ਨ ਲਵੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਖਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਐਂਟੀ ਫਰਾਡ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਇਸ ਬੇਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰੋ, ਦੇਖੋ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਇਨਵੋਲਵਡ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲਓ। ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹਨਾ ਬੜਾ ਗੰਭੀਰ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲਸ ਦੇ ਉੱਤੇ। 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਕੈਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਡੰਮੀ ਮਰੀਜ਼ ਖੜੇ ਕਰ ਦੇਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਫਾਈਲਾਂ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਔਰ ਪੈਸਾ ਆ ਜਾਣਾ। ਦੂਜਾ ਇਹ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਵੀ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲੈਣੇ ਔਰ ਉਧਰੋਂ ਵੀ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲੈਣੇ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਬਲ ਮੁਨਾਫਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਔਰ ਤੀਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵੋਕ ਕਰਨਾ ਕਿ ਤੇਰਾ ਤਾਂ ਬੀਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਚੱਲ ਤੂੰ ਇਲਾਜ ਵੀ ਕਰਾ ਲੈ, ਸਰਜਰੀ ਵੀ ਕਰਾ ਲੈ। ਕਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਆਈਆਂ ਕਿ ਇਲਾਜ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਇਸ ਬੀਮਾ ਦੇ ਅੰਡਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਅੰਡਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਠੀਕ ਨੇ? ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਂਟੀ ਫਰਾਡ ਯੂਨਿਟ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਦਰਾਜ ਚੋਂ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਕਾਰਡ ਮਿਲੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਡਾਇਗਨੋਸਿਸ ਹੋਰ ਸੀਗਾ, ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਰ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਲਿਖੀਆਂ ਵੀ ਹੈ ਜੀ, ਕੋਈ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੋਡਸ ਆਪਰੈਂਡੀ ਹੁਣ ਐਂਟੀ ਫਰਾਡ ਯੂਨਿਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈਲਥ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੇ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ ਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਹੈ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਹੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਮੈਂ ਤਾਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਡਿਟੇਲ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆਂ ਦਾ ਹੀ ਘਪਲਾ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਪਿਆਰਲਾਲ ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਬਕਾ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਨੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ, ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਨੇ। ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ, ਬੜਾ ਸੰਗੀਨ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ, ਬੜੇ ਸੰਗੀਨ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਹਰ ਆਮ ਖਾਸ ਬੰਦਾ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਡ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਡਰੇਗਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿ ਕਿਤੇ ਪੁੱਠਾ ਹੀ ਇਲਾਜ ਨਾ ਕਰ ਦੇਣ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਿੱਧੀ ਲੁੱਟ ਹੈ,
ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਖਬਰ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਜਾਂ ਵੱਡਾ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਰੂਟੀਨ ਹੈ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ? ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਹੂੰ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਜਿਹਦੀ ਐਥਿਕਸ ਦੀ ਮੋਰੈਲਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਰੱਬ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਦਰਜੇ ਦਾ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਹੂੰ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ 'ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੀ ਪਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੇ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਵਪਾਰ ਬਣਾਤਾ ਹੈ। ਹੂੰ ਉਹ ਵਪਾਰ ਬਣਨ 'ਚ ਇਕੱਲਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਡਾਕਟਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੂਰਾ ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਹੈ ਹੂੰ ਤੇ ਸਰਬੱਤ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਜੀ। ਇਹ ਵੈਸੇ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਹੀ ਫਰਾਡ ਨੇ, ਮੈਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਆਪਦੇ ਹੱਥ ਖਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੂੰ ਤੀਜੀ ਗੱਲ, ਪਹਿਲਾਂ PMJY ਸੀ, ਜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਲੋੜ ਦੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਯੂਟਰਸ ਕੱਢੇ ਗਏ, ਗਾਲਬਲੇਡਰ ਕੱਢੇ ਗਏ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਝੂਠੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨੇ, ਹੂੰ ਮਤਲਬ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਕਰਿਆ ਪਰ ਉਹੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆ ਉਹਦੀ, ਤਾਂ ਵੀ ਸਰਜਰੀ, ਮੇਜਰ ਸਰਜਰੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਹੂੰ ਉਹਦਾ ਪੇਟ ਪਾੜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਜਰ ਸਰਜਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਦੋਂ ਵੱਡਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਕ੍ਰਾਈਮ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਉਹਦੇ ਕੁਝ ਤਾਂ ਮਰੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਨਾ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੋਰ ਇੱਕ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਜੇ ਫੋਕਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਜਿਹੜੀ ਇਨਕੁਆਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਜਾਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ ਗਿਆ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਲੈਂਸ ਤਾਂ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਦਾ ਲੈਂਸ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਸਸਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਤੂੰ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਹੋਰ ਦੇ, ਤੈਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੈਂਸ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਸਟੈਂਟ ਵਧੀਆ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਗੋਡੇ ਵਧੀਆ ਬਦਲ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਦੂਜਾ ਸਕੈਮ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਵਾਧੂ ਲੈਣੇ ਕਿ ਤੇਰਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਮਾਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਮਰੀਜ਼ ਤਾਂ ਡਰ ਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਮਰੀਜ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਚੰਗਾ ਪਵਾ ਲਓ, ਥੋੜੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਮੋਡਸ ਆਪਰੈਂਡੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਸਕੈਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਦੇ ਮਰਜ਼ੀ ਇਹ ਕਰ ਲੈਣ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ, ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਐਂਟੀ ਫਰਾਡ ਹੈ ਜੀ, ਫਲਾਣਿਆਂ ਨੇ ਬੜਾ ਕਰਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਹਤ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਪਤਾ ਵੀ ਠੱਗੀ ਮਾਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਂਸਰ ਰਿਲੀਫ ਫੰਡ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਝੂਠਾ ਕਲੇਮ ਕਰਿਆ ਵਾਪਸ ਕਰਿਆ। ਜੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਵਾਪਸ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਰੌਲਾ ਪੈਣ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ 2016 ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀ ਸੀ ਸਕੀਮ ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ ਸੀ, ਕਾਲੇ ਪੀਲੀਏ ਦੀ। ਜੀ ਜੀ। ਉਹ ਕਾਲੇ ਪੀਲੀਏ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ 400 ਮਰੀਜ਼ ਸੀ, ਆ 2016 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 90,000 ਆ ਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੇਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੀ ਵੀ ਇਹਦੇ ਚ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਸਕੈਮ ਹੈ। ਸੋ ਰੋਜ਼ ਸਕੈਮ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਮੰਨੋਗੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਫਰਾਡ ਨੇ, ਫਲਾਣਾ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ 39 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰਡ ਬਣਾਤੇ, ਬਣਾਉਣੇ 40 ਲੱਖ ਦੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲਏ ਨੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਸ਼ਤ ਦੇ ਬੀਮੇ ਦੀ ਦੇ, ਉਦੋਂ 1.5 ਗੁਣਾ ਪੈਸੇ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਤਾ। ਆਹ 1.5 ਗੁਣਾ ਪੈਸੇ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੈ ਵੀ 2 ਨੰਬਰ ਦਾ। ਆ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਇਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 1.5 ਗੁਣਾ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 1.5 ਗੁਣਾ ਇਲਾਜ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਪਿਆਰੇ ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਫਰਾਡ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਡੀਲਿਸਟ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਹੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਂਦੇ, ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਰੋਣਿਆ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਕੈਮ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੇ ਹਸਪਤਾਲ ਇਹ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੀਲਿਸਟ ਕਰਕੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕੌਂਸਲ ਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੈ, ਮੈਡੀਕਲ ਕੌਂਸਲ ਫਰਾਡ ਆਪ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਝੂਠੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਰੀਆਂ, 2-3 ਸਾਲ ਮੈਂ ਪਿੱਟ ਕੇ ਮਰ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਬੈਠਾ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦਾ, ਝੂਠਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿੰਦਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ 'ਚ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਆ ਹੁਣ ਜੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਐਥਿਕਸ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮੋਰੈਲਿਟੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਰੂਲ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਰ ਲਓ, ਸਿਰ ਪਿੱਟ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਆਖਰਕਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਗਲ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਪੁੱਛਣਾ ਪਾਛਣਾ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਨੇ ਜਾਣ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਮੀਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੀਰੀਅਸ ਹੈ, ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਸੀਰੀਅਸ ਹੈ, ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀਰੀਅਸ ਨੇ, ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸੀਰੀਅਸ ਨੇ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ, ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣ, ਤੇ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬਣਦਾ ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਲੁੱਕ ਪੇਟ ਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਔਰ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸਾਬਤ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। 14 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 18 ਹਸਪਤਾਲ ਡੀਲਿਸਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਹਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰੂਫ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡੀਲਿਸਟ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰਾਡ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਏਜੰਸੀ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰਾਡ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਬਲ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ, ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ, ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰਜ਼ੀ ਬਿੱਲ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜੇ ਨੇ, ਡਮੀ ਮਰੀਜ਼ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਔਰ ਡਮੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ, ਜਿੱਥੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਸਰਜਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਖਿਲਵਾੜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਹਨੂੰ ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਸਰਜਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਇਸ ਸੇਵਾ ਦੇ, ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆ ਸਕੇ। ਨੇਹਾ ਸਲਾਰੀਆ ਨੇ ਸਾਰੀ ਸਟੋਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨੇਹਾ,
ਇੱਕ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਸਪੀਟਲਸ ਦਾ ਵਰਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਹਰਪ੍ਰੀਤ, ਅਗਰ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹਸਪੀਟਲ ਨੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣੇ ਫਿਲਹਾਲ 16 ਹਸਪੀਟਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜੋ ਡੀਮ ਪੈਨਲਡ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਔਰ ਆਪਾਂ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾ ਪੱਖ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾ ਪੱਖ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਬੋਗਸ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡੀਮ ਪੈਨਲਡ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਕੁਛ ਜੋ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਟੈਂਪਰੇਰੀਲੀ ਸਸਪੈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਐਮਪੈਨਲਮੈਂਟ ਤੋਂ, ਕੁਝ ਨੂੰ ਵਾਰਨਿੰਗ ਨੋਟਿਸਿਸ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਲਹਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਹਰਪ੍ਰੀਤ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਸਕੈਮ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਬੂਤ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਂਟੀ ਫਰਾਡ ਯੂਨਿਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤਕਰੀਬਨ 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹਸਪੀਟਲਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਵਾਰਨਿੰਗ ਨੋਟਿਸਿਸ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹੈਗੇ ਸਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਰਫ 16 ਹਸਪੀਟਲਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੀਮ ਪੈਨਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਡੀਮ ਪੈਨਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਲ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਲ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਲਹਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੋ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹੀ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਦੂਸਰੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਚਾਹੇ ਛੋਟੀ ਠੱਗੀ ਹੋਵੇ ਵੱਡੀ ਠੱਗੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ FIR ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕੇਸ ਚੱਲਦਾ ਹੈਗਾ, ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰੀਕਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੂਵ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨਸ ਤਾਂ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ, ਉਸ ਆਰੋਪੀ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਮਾਮਲਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਕੀਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂ ਮਾਮੂਲੀ ਇਲਾਜ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੇਟ ਤੱਕ ਫਾੜ ਦਿੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉਹ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕੀਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋਰ ਕੀ ਲੱਗ ਸਕਦਾ? ਨੇਹਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਦੇਖਿਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸਕੈਮ ਨਿਕਲੇਗਾ? ਦੇਖੋ ਅਰਪਿਤ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਕੈਮ ਸਟੋਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਸਕੈਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਡਮੀ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ਰੀਜ਼ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਗਏ ਆਪਣੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਤੇ ਹੋ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਚੂਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਪੂਰੀ ਇੱਕ ਹਿਪੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਓਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਦਿਲਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਮਰੀਜ਼ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਫਾਈਨਲ ਵਰਡ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਜਾਵੇਗਾ, ਔਰ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਫਾਈਨਲ ਵਰਡ ਮੰਨ ਕੇ ਮਰੀਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸਦੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਮੋਡਸ ਆਪਰੈਂਡੀ ਵੀ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਐਮਬੈਜ਼ਲਮੈਂਟ ਆਫ ਫੰਡਸ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਆંકੜੇ ਦਵਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਸੋ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੀਮ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ 60-40 ਦੀ ਰੇਸ਼ੀਓ ਹੈਗੀ ਆ, ਔਰ ਹੁਣੇ ਤੱਕ 484 ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੀ ਸਕੀਮ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਔਰ 828 ਹਸਪੀਟਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲ ਤੋਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪੈਨਲਡ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸੋ ਹੁਣੇ ਫਿਲਹਾਲ ਅਗਰ ਐਂਟੀ ਫਰਾਡ ਯੂਨਿਟ ਨੇ ਫਿਲਹਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ 16 ਹਸਪੀਟਲਸ 'ਚ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਾਰਮ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਖਿਲਵਾੜ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਤੱਕ ਗਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਰਡਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ 302 ਦਾ ਪਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਫਿਲਹਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਗਲਤ ਇਲਾਜ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਔਖਿਆਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਕੱਟ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਣਾ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਵਾਪਸ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਵਿਤਲ ਗੁਪਤਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਲਵਾਂ, ਫਿਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਘੜੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧਾ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਣੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਨਿਭਾਵਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸਕ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਨ ਮਾਲ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਗੁਪਤਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਂਟੀ ਫਰਾਡ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੀਲਿਸਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕੁਝ ਹਸਪੀਟਲਸ ਨੂੰ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰੇਗੀ, ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨਿਟਸ ਕਰਨਗੇ? ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀ ਹੋਏਗੀ? ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕਰੇਗੀ, ਪੁਲਿਸ ਕਰੇਗੀ? ਕਾਰਵਾਈ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ?
ਨਹੀਂ, ਬਣਦੀ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡਸ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਐਕਸ਼ਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੀ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਹੈ ਉਦੋਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਤਾ, ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਤੱਕ, ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ, ਹੈਲਥ ਸੈਕਟਰੀ, ਪੰਜਾਬ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਉਂਸਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, NMC, ਕਿ ਭਾਈ FIR ਦਰਜ ਕਰੋ, ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰੋ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇਨਵੋਲਡ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਇਨਵੋਲਡ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲਓ। ਪਰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਪਿਆਰੇ ਲਾਲ ਗਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਕੁਛ ਮੱਥਾ ਮਾਰੀ ਚੱਲੋ, ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਰੀ ਚੱਲੋ, ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਰਲੇ ਵੇ ਆ ਆਪਸ ਵਿੱਚ। ਸਭ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਾਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਜਾਂ ਪੈਸਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸੋ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਐਕਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹ? ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਰਾਡ ਲੱਭ ਲਿਆ, ਆਪਣੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ, ਯੂਨਿਟ ਨੇ ਫਰਾਡ ਲੱਭਿਆ, ਤੇ FIR ਕਰਨ ਚ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਪਰ ਉਹ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਨਾ ਜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਹੋ ਕਿਉਂ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਹੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਰੇ ਬੈਠੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਚੋਰ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਚੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ? ਸਰਕਾਰਾਂ 2 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ ਆ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਚੋਰ ਹੈ ਜੀ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਲੋਟੂ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਡੀ ਇਹ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਜੇ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਆਪਦਾ ਬਿੱਲ ਦਿੰਦਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ, ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਸਬਸਿਡਾਈਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸਟਰੈਂਥਨ ਕਰਦੀ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਦੀ ਹੈ? ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ, 1.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਲਾ ਕੇ MD ਜਾਂ MBBS ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚੋਗੇ ਕਿ ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਰਵਿਸ ਕਰੇਗਾ? ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਰੌਲਾ ਪਾ ਥੱਕ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਇੱਕ ਰੂਲ ਬਣਾਤਾ ਕਿ ਜੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ, ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ, ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰਨੀ ਸੀ? ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਕੀ, ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਸ ਦੀ ਕੀ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰਨੀ ਸੀਗੀ? ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਵਧਾਤੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ MBBS ਕਰਕੇ, MD ਕਰਕੇ ਆਏਗਾ, ਉਹ ਪੈਸੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਮਾਊਗਾ? ਉਹ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਕਮਾਊਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਹੋਊਗਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਮਾਊਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਚੰਚਲ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਆਪਦਾ ਕਰਪਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਮਾਏਗਾ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਪੂਰੀ ਹੋਲਿਸਟਿਕ ਵੇ ਨਾਲ ਦੇਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਪਏਗਾ, ਜੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਪਏਗਾ। ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸੇਵਾ ਮੰਨਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਡਾਕਟਰੀ ਪੇਸ਼ਾ ਬੜਾ ਸੇਵਾ ਵਾਲਾ ਪੇਸ਼ਾ ਹੈ। ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ, 1 ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਆਇਆ, ਦੂਜਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਖੁਲਾਸੇ ਅੱਜ ਹੋਣਗੇ। ਦੂਜਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਉਹ ਹਸਪਤਾਲ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੁੱਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਤਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਖੋ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲ ਜਾਣਗੀਆਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹਸਪਤਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੇ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਲੁੱਟੇ ਨੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਤੋਂ ਵੀ ਲੁੱਟੇ ਨੇ। गर्ग नर्सिंग होम मोगा, जिंदल ऑर्थो केयर मानसा, वर्मा हस्पताल अमृतसर, आस्था हस्पताल बठिंडा, आदेश मेडिकल कॉलेज बठिंडा, आकाशदीप हस्पताल अमृतसर, कपूर हस्पताल जलंधर, मनु अरोड़ा हस्पताल अमृतसर, लाइफलाइन हस्पताल मोहाली, न्यू लाइफ हस्पताल अमृतसर, संधू लाइफ केयर हस्पताल अमृतसर, रतन हस्पताल जलंधर, नीलकंठ हस्पताल अमृतसर, अमनप्रीत हस्पताल कपूरथला। ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਇਹ ਫਹਿਰਿਸਤ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਿਗਾੜਨ ਵਾਲਾ ਇਹ ਸਕੈਮ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਝਲਕ ਪਰ ਹੈ ਇਹ ਫਹਿਰਿਸਤ। ਤੇ ਇਹ ਉਹ ਨਾਮ ਨੇ ਜੋ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ, ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਹੋਰ ਹਸਪਤਾਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜੋ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਾਂਚ ਦੀ ਰਡਾਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਡਾਕਟਰ ਵਿਤੁਲ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਟੇਟ ਐਂਟੀ ਫਰਾਡ ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੌਂਪੀ ਗਈ। ਜਾਂਚ ਹੋਈ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਵਿਤੁਲ ਗੁਪਤਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸੱਚ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਗਏ। ਸਾਡੇ ਕਲਾਇੰਟ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਵਿਤੁਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ 'ਚ ਆਪ
ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਆਪ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਇਨਸਪੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਤੇ ਵਾਰਡ ਭਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਨਸਪੈਕਸ਼ਨ ਖਤਮ ਤੇ ਵਾਰਡ ਖਾਲੀ ਤੇ ਫਾਈਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 50 ਚਿੱਠੀਆਂ ਪਾਈ ਨੇ, ਹਰੇਕ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ, ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਉਂਸਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ, ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ, ਸਭ ਨੂੰ ਇਹ ਪਾਈਆਂ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਮਾਰਕ ਹੋ ਗਈ ਸਟੇਟ ਐਂਟੀ ਫਰਾਡ ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ। ਸਟੇਟ ਐਂਟੀ ਫਰਾਡ ਯੂਨਿਟ ਨੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੱਥ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਹਸਪਤਾਲ ਨੇ ਇਹ ਫਰਾਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੂਨਾ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਟੇਟ ਐਂਟੀ ਫਰਾਡ ਯੂਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੂਨਾ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ, ਇਹ ਜਾਣਨ ਲਈ ਪੀਟੀਸੀ ਨਿਊਜ਼ SAFU ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਅਫਸਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 100 ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਦਕਿ 16 ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਡੀ-ਇੰਪੈਨਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 12 ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਇੰਪੈਨਲਮੈਂਟ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 26 ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। We have depaneled, committee have depaneled 16 hospitals so far and 12 hospitals have been suspended. 26 hospitals have been issued with warning letters. Some hospitals have been issued with penalties also. So these kind of actions we have taken. Chairman Safu have passed an order. ਤੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਨਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦਾ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ FIR ਕਰਨ ਦੇ ਆਰਡਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਟੇਟ ਐਂਟੀ ਫਰਾਡ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕੁਝ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਡੀਮਪੈਨਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿਜ਼ ਡੀਮਪੈਨਲਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਡੀਮਪੈਨਲਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਮਹਿਜ਼ ਮੁਨਾਫਾ ਕੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਟੇਟ ਐਂਟੀ ਫਰਾਡ ਯੂਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਗਏ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਡੀ-ਇੰਪੈਨਲਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹਸਪਤਾਲ ਹੁਣ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦਾ ਪੈਸਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਵਸੂਲ ਸਕਦੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਵੇਂ ਹੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਘਟ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਗਰੀਬ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮੁਫਤ ਇਲਾਜ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲਣੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਤੇ FIR ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਰ ਮਾਮਲਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਸਕੈਮ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰ ਵਿਤੁਲ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਇਹੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਥੋਰੋ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਵੇ ਲੋਕਲ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਘਪਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕੋਈ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਡੰਮੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾਖਲ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੀਸਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾਖਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ OPD ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਗੋਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੇ ਥੋਰੋ CBI ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ FIR ਦਰਜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਫਰਾਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਜਾਂ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਏਜੰਟ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਨਵੋਲਵਡ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਅਗੇਂਸਟ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਇਹ ਫਰਾਡ ਵਧੇ ਤੁਰੀ ਜਾਣਗੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲੀਏ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਗਰੀਬ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਖੋਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਡਾਕਟਰੀ ਪੈਸੇ ਦਾ ਅਕਸ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਰੋਲਣ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡੀਮਪੈਨਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਵੀ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸਵਾਲ ਵੱਡੇ ਨੇ ਕਿ ਬਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਦੇ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਇਆਂ ਦਾ ਘਪਲਾ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ? ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਬੇਨੀਮੀਆਂ ਸੱਚ ਸਾਬਤ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ? ਇਸ ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਕਿ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਤੇ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਗੋਰਖ ਧੰਦੇ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਬਕ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੀ
ਸਟੇਟ ਐਂਟੀ ਫਰਾਡ ਯੂਨਿਟ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਠੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਰੋਪੀ ਸ਼ਖਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, FIR ਦਰਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਆਰੋਪੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਉਣ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਸਲਾਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਸ਼ਰੇਆਮ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਔਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਔਰ ਠੱਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ FIR ਦਰਜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ? ਆਖਿਰ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? कैमरा पर्सन सुमित कलेर और मुकेश पांडे के नाल नेहा शर्मा, PTC न्यूज़। ਸੋ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਹੈ, ਸਟੇਟ ਦੀ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਹੈ, ਉਹ ਯੂਨਿਟ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਾਕਈ ਫਰਾਡ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਯੂਨਿਟ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹਸਪੀਟਲਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਰਾਡ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਿਸ ਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ? ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ FIR ਦਰਜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ? ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹ ਹਸਪਤਾਲ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਠੱਗੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਹਸਪਤਾਲ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇਲਾਜ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਓਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਰਬੱਤ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਸਕੀਮ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਡ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇਲਾਜ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਨਾਮ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਹਸਪੀਟਲਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਫਿਲਹਾਲ ਹਲੇ ਤੱਕ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਸਪਤਾਲ ਨੇ, ਵਰਮਾ ਹਸਪਤਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਆਕਾਸ਼ਦੀਪ ਹਸਪਤਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਮਨੂ ਅਰੋੜਾ ਹਸਪਤਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਹ ਹਸਪਤਾਲ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਿਊ ਲਾਈਫ ਹਸਪਤਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਸੰਧੂ ਲਾਈਫ ਕੇਅਰ ਹਸਪਤਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਨੀਲਕੰਠ ਹਸਪਤਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਆਸਥਾ ਹਸਪਤਾਲ ਬਠਿੰਡਾ, ਆਦੇਸ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਬਠਿੰਡਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਪੂਰ ਹਸਪਤਾਲ ਜਲੰਧਰ, ਰਤਨ ਹਸਪਤਾਲ ਜਲੰਧਰ, ਅਮਨਪ੍ਰੀਤ ਹਸਪਤਾਲ ਕਪੂਰਥਲਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਹਸਪੀਟਲ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਲਾਈਫਲਾਈਨ ਹਸਪਤਾਲ ਮੋਹਾਲੀ, ਗਰਗ ਨਰਸਿੰਗ ਹੋਮ ਮੋਗਾ, ਜੰਦਲ ਆਰਥੋ ਕੇਅਰ ਮਾਨਸਾ, ਇਹ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹਸਪਤਾਲ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਪੈਰਲਾਲ ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਖਬਰ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਫੇਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਗਜ਼, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਬੂਤ ਬਕਾਇਦਾ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਦੋਂ ਜਨਤਕ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਐਂਟੀ ਫਰਾਡ ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿਵੇਂ ਕਾਇਮ ਰਹਿ ਸਕਦਾ? ਦੇਖੋ ਅਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਕਿਹਾ, ਸਾਰੇ ਹਸਪਤਾਲ ਮਾੜੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਮਛਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਗੰਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਘਟਾ ਕੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਦ ਗਲਤ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਿਆ, ਇਹ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਐਕਟ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸ ਹੈਲਥ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਸੀ ਵੀ ਤੂੰ ਗਲਤ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਿਆ ਮਰੀਜ਼ ਦਾ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਰਜ? ਜਦ ਇਹ ਸਬੂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਂਟੀ ਫਰਾਡ ਯੂਨਿਟ ਰਾਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਆ ਗਲਤ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਰਜ ਕਰਿਆ ਫੌਜਦਾਰੀ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਰਲੜ ਹੋਏ ਨੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਿਹਨੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਫਰਾਡ ਕਰਿਆ, ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਫਰਾਡ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਏਜੰਸੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਹੈਲਥ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਕਰਨਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹੈਲਥ ਦੇ ਫਰਾਡ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਕਹਿਣਾ ਇਹ, ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਬਤੌਰ ਰਜਿਸਟਰਾਰ, ਤੁਹਾਡੇ PTC ਨੇ ਫੋਕਸ ਵੀ ਕਰੀ ਸੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਕਹਾਣੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਝੂਠੇ ਬਹਿ ਗਏ ਇਮਤਿਹਾਨ 'ਚ ਤੇ ਪਾਸ ਕਰ ਗਏ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇਹ ਫਰਾਡ ਦਾ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਿਆ। 6-6 ਮਹੀਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ, ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਆ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਫਰਾਡ, ਮਰੀਜ਼ ਨਾਲ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਬਿਨਾਂ ਲੋੜ ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਗਿਣੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਈ ਐਸੇ ਹਸਪਤਾਲ ਸੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਂਸਰ ਰਾਹਤ ਕੋਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਡੀਲਿਸਟ ਹੋਏ ਸੀ। ਇਹ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਠੱਗੀ ਮਾਰ ਕੇ ਡੀਲਿਸਟ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿਸੇ ਸਕੀਮ 'ਚ, ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਕੀਮ 'ਚ ਪਾਇਆ ਕਿਵੇਂ ਗਿਆ? ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਹਮਾਮ 'ਚ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਰੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹ ਥੱਲੇ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਤੱਕ ਪੈਸਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦਾ ਖਰੀਦ ਲਓ, ਮੈਜੋਰਟੀ, ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਬਕਾਊ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਫੀਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਫੀਸ ਕਰਤੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਹੈ, ਇਹਦੀ MBBS ਫੀਸ 70 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਰੱਜਦੇ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਵੀ ਰੱਜ ਨਹੀਂ। ਕਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਕਰੀ ਹੈ? ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਜਿੱਦਣ ਦੀ ਆਈ ਹੈ, 5 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਆਹ ਐਕਸ਼ਨ ਲਵਾਂਗੇ, ਆਹ ਲਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੱਸ ਦੇਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ 70 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਫੀਸ ਚਾਰਜ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਫੀਸ 40 ਲੱਖ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰੀ ਘਟਾ ਕੇ, ਜਦ ਕਿ ਬਾਕੀਆਂ ਦੀ 40 ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਦੱਸ ਦੇਣ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਲੇ ਹੋਏ ਨੇ,
ਠੀਕ ਹੈ। ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਰੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਗਾਜਰ ਮੂੜੀ ਨੇ। ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਕੋਈ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮੈਡੀਕਲ ਰਾਈਟਸ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਐਥੀਕਲ ਰਾਈਟਸ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਰਵਾਈ ਰਮਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਗੁਪਤਾ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋਣੇ ਕਿ ਗੁਪਤਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿ ਗੁਪਤਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਇੰਟਰਸਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਤੌਰ ਡਾਕਟਰ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਕੋਈ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈਗਾ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਸਨਲ ਇੰਟਰਸਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਿੱਛੇ? ਲੋਕ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ। ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪੁੱਛਣਗੇ ਜੀ। ਪਰਸਨਲ ਇੰਟਰਸਟ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਭ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦਾ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕ ਦਾ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਵਿਰਾਸਤ 'ਚ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਨੂੰ ਅੱਧਾ ਪੰਜਾਬ ਜਾਣਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਾਮਰੇਡ ਵੇਦ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੁਪਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਸੀਗਾ ਸਿਸਟਮ। ਸੋ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਪਾਣੀ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਟੱਪ ਗਿਆ। तो मेरे तो हजम नहीं हुई ये अनएथिकल ते इलीगल प्रैक्टिसेस, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਕਰਕੇ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਰਿਜ਼ਾਈਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਇਹ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਮਿਲੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜੀ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਗਲਤ ਪਾਏ ਗਏ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਗਲਤ ਪਾਏ ਗਏ ਤਾਂ ਪਾਏ ਕਿਵੇਂ ਗਏ ਇਹ? ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕੀਤੀ? ਮੈਂ 4 ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਵੀ ਇਹਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਾਓ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਉਂਸਲ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਸੀਗੇ, ਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰੋ। ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਓ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਲੇਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਓ, ਉਹ ਆਪਦੇ ਐਵੀਡੈਂਸ ਦੇਵੇ, ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਐਵੀਡੈਂਸ ਦਵਾਂ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਉਂਸਲ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਉਂਸਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ। ਐਨਐਮਸੀ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪਰਸਨਲ ਲੈ ਲਓ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਲੈ ਲਓ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਆਂ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਰਿਲੀਜਨ ਤੇ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਅੱਡ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਪਰਸਨਲ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਕਰੂੰਗਾ ਜੀ। ਇਹਨੂੰ ਪਰਸਨਲ ਆਏ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੋਸ਼ਲ ਵੀ ਹੈ ਇਹ। ਪਰਸਨਲ ਕੋਈ ਮੈਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ। ਗੁਪਤਾ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਆਸ ਤੇ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਰਵਾਈ ਤਾਂ ਹੋਈ ਨਾ? 100% ਜੀ 100%। ਮੈਂ 2019 ਅਕਤੂਬਰ ਦਾ ਲੱਗਿਆ ਮੈਂ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਮੇਜਿਨ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀ ਚਿੱਠੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਵੀ ਲਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹ ਆਰਟੀਆਈ ਦੇ ਥਰੂ ਲਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਉਂਸਲ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਐਮਸੀਆਈ ਨੇ ਲਿਖੀ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਐਨਐਮਸੀ ਨੇ ਲਿਖੀ। ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਵੀ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਠੀਕ ਹੈ, ਗਲਤ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਐਵੀਡੈਂਸ ਦਿਓ। ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਸੁੱਤੇ ਹੀ ਪਏ ਆ ਸਾਰੇ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਕੋਈ ਜਾਗਰਤੀ ਆਵੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਉਂਸਲ ਜਾਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸੂਓ ਮੋਟੋ ਨੋਟਿਸ ਆ ਉਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਰੇ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਨੋਟਿਸ ਕੱਢੋ ਆਪਦਾ। ਕਿਸੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਉਂਸਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ? ਕੰਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਐਥਿਕਸ ਨੂੰ ਤੇ ਲਾਅ ਨੂੰ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗਵਰਨ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਲਾਜ਼ ਨੂੰ ਅਪਰਾਈਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਪਹੈਲਡ ਕਰਨਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਆਊਗਾ ਕਿ ਚਲੋ ਭਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਭਰੇ ਹੈ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਊ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯਾਰ ਕੁਝ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਹਨੇਰਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ 10 ਕਰੋੜ ਕੇਸ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਦਾ ਫੇਲਿਅਰ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤਾ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈਗੀ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜ਼ਰੂਰ ਐਕਸ਼ਨ ਲਊਗੀ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਹੋਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਗੁਪਤਾ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ, ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਵਿਤੁਲ ਗੁਪਤਾ ਸਾਹਿਬ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਚੱਕਿਆ ਔਰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹਰ ਆਮ ਖਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਉਹ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਮਸਲਾ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਗਰੰਟੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੈਂਦੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਤੇਰੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਅਸੀਂ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਕਾਰਡ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਕਰਾਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਪੈਸਾ ਹੋਏਗਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਭਰਨਗੀਆਂ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚੈੱਕ ਕਿੰਨੇ ਰੱਖਣਾ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਕਿੰਨੇ ਰੱਖਣਾ ਸੀ? ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਵਰਦਾਨ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਰਾਪ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਜ ਆਪਣਾ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹਾ ਕਰਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਉਹ ਇਲਾਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆ ਜਾਣ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਵਰਦਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰਾਪ ਕਿਉਂ ਬਣਿਆ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਬਣਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ? ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆਡੀਅנס ਲਈ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਅਸੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਸਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਜਾਓ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇਤਬਾਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ
ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਾ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਘੁਟਾਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਜਵਾਬ ਤੁਸੀਂ ਦਿਓ। ਸਾਡੇ ਈਮੇਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜੁੜਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ। ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਇਆਂ ਦਾ ਘੁਟਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਜਾਨ ਮਾਲ ਨੂੰ ਤਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਘੁਟਾਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਫਰਜ਼ੀ ਫਾਈਲਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਡੰਮੀ ਮਰੀਜ਼ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਮਰੀਜ਼ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪੈਸਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਕੈਮ ਹੋਇਆ ਉਹ ਇਹ ਹੋਇਆ कि मरीज तो भी पैसे ले लेंगे इलाज दे और इस स्कीम के तहत सरकारों तो भी पैसे ले लेंगे। डबल मुनाफा जिहड़ा ये हस्पतालों ने कमाया। तीजा सब तो वड्डा नुकसानदायक कह सकते हैं और सब तो खतरनाक रुझान जिहड़ा देखण दे विच आया, जो डॉक्टर साहब भी कह रहे सीगे कि ट्रीटमेंट तो किसी होर चीज़ का होना सीगा, पर ट्रीटमेंट इन्ना वड्डा कीता गया ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੇਜਰ ਸਰਜਰੀਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦੁਖਦਾਈ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੋ ਕੀ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ ਇਹ ਸੀਗਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਵੇ, ਹਰ ਆਮ ਖਾਸ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਵੇ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫੋਲੋ ਅਪ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਾਕੀ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਬਣੇ ਰਹੋ PTC ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ। Presented by KEI Wires and Cables, हर टेंशन सही चलती रहे।